अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम् कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् रामनारायणं जानकीवल्लभम् बिराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे तू श्याम से मिला दे, श्याम राधे राधे तू श्याम से मिला दे, निकुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे, राधे राधे श्याम मिला दे,
राधे राधे श्याम मिला दे, ओ 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 राधे राधे ओ श्याम मिला दे, ओ श्याम मिला दे, ओ श्याम मिला दे, ओ राधे राधे ओ श्याम मिला दे, ओ राधे राधे ओ श्याम मिला दे। निकुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे तो श्याम से मिला दे, घनश्याम राधे राधे तो श्याम से मिला दे, निकुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे, ओ राधे राधे ओ श्याम मिला दे, ओ राधे राधे श्याम मिला दे, ओ राधे राधे श्याम मिला दे, ओ राधे राधे श्याम मिला दे, हे राधे राधे श्याम मिला दे, ओ राधे राधे श्याम मिला दे, ओ राधे राधे श्याम मिला दे, ओ राधे राधे श्याम मिला दे, श्याम मिला दे, श्याम मिला दे, श्याम मिला दे, ओ राधे राधे श्याम मिला दे, ओ राधे राधे श्याम मिला दे। निकुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे तू श्याम से मिला दे, घनश्याम राधे राधे तू श्याम से मिला दे, ओ राधे राधे ये श्याम मिला दे, ओ राधे राधे श्याम मिला दे, ओ राधे राधे ओ श्याम मिला दे, हे राधे राधे श्याम मिला दे, ओ राधे राधे श्याम मिला दे, हे राधे राधे श्याम मिला दे, ओ राधे राधे श्याम मिला दे, हे राधे राधे श्याम मिला दे, ओ राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे ओ श्याम मिला दे, श्याम मिला दे ओ श्याम मिला दे, श्याम मिला दे ओ श्याम मिला दे, श्याम मिला दे ओ श्याम मिला दे। निकुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे,
पार्वतीश गोकुलपति श्रीगोकुलेन्दुं विभुं श्रीमन्मन्मथमोहनन्नटवरं श्रीबालकृष्णं भजे। श्रीमद्वल्लभविठ्ठलौ गिरिधरं गोविन्दरायाभिधं श्रीमद्बालकृष्णगोकुलपति नाथं रघूणान्तथा। एवं श्रीयदुनायकं किल घन श्यामञ्च तद्वंशजान् कालिन्दीं स्वगुरुं गिरिं गुरुविभुं स्वीयप्रभुंश्च स्मरेत्। प्रभुरनन्दकुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं कृतार्थोऽहन्न संशयः। श्रीभागवतप्रतिपदमणिवर भावांशुभूषितामूर्ते श्रीवल्लभाभिधान तनोतु निजदाससौभाग्यम्। नमः श्रीपरमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्द भक्तजनमानसनिवासाय श्रीकृष्णचन्द्राय नमः। परमहंसगुरवे श्रीशुकाय नमो नमः। श्री गोवर्धननाथ की जय। श्री आचार्य जी महाप्रभु की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री कल्याण राय प्यारे की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। अपने अपने गुरुदेव की जय। श्री गोवर्धन धरण चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। देहोपपत्तये भूयः तमेव प्रत्यपद्यत। શ્રીમદ ભાગવતના 10મા સ્કંદમાં બે વિભાગ આપ્યા છે, પૂર્વાર્ધ અને ઉત્તરાર્ધ. 49 અધ્યાયે પૂર્વાર્ધ પૂરો થાય, 50મા અધ્યાયથી ઉત્તરાર્ધ શરૂ થાય. મનુષ્યના જીવનમાં પણ આપણે વિચારીએ તો 50 પૂરા થાય, 50 થાય એટલે ઉત્તરાર્ધ શરૂ થાય. માનવને માટે જે આયુષ્ય નક્કી થયું 100 વર્ષનું,
તેથી કોઈ પણ પગે લાગે ને આશીર્વાદ આપવાના હોય તો શતંજીવ 100 વર્ષના થજો. પછી કોઈ વધારે જીવે, કોઈ ઓછું જીવે. પણ યોગીજનોનું કહેવું એવું છે કે 24 કલાકમાં 21,600 શ્વાસોશ્વાસ લે તો 100 વર્ષ જીવાય. જેટલા શ્વાસ વધારે વાપરે એટલું આયુષ્ય ઓછું થાય. જેટલા શ્વાસ બચાવે એટલું આયુષ્ય વધે, એવું યોગશાસ્ત્રનું કહેવું છે. શરીરનું બલ, હૃદયનું બલ શ્વાસોશ્વાસ છે. ₹21,600 શ્વાસોશ્વાસ એને અજપા જપ પણ કહેવામાં આવે છે. પણ સામાન્ય રીતે મનુષ્યનું આયુષ્ય 100 વર્ષનું, એટલે કોઈને પણ આશીર્વાદ આપવાના હોય તો 100 વર્ષના થજો. હવે 100માંથી 50 થાય એટલે પૂર્વાર્ધ પૂરો થાય. ઉત્તરાર્ધ શરૂ થાય તો ભાગવતના ઉત્તરાર્ધમાં જરાસંધની કથાથી આરંભ થાય. કંસની 2 રાણી છે, અસ્તિ અને પ્રાપ્તિ. કંસની ઓળખાણ એવી આપી, એક તો દ્વાપર યુગની સમાપ્તિમાં થઈ ગયો, ભગવાને એને માર્યો, પણ આજે પણ ઘણા કંસો હોય છે. સ્વરૂપથી નહીં પણ વિચાર, વર્તન, આચરણ આ બધાથી. કંસ શબ્દમાંથી એવો અર્થ મળે, ક એટલે કોણ, સ એટલે પરમાત્મા. જેણે જીવનમાં ક્યારેય પણ પરમાત્મા માટે વિચાર ન કર્યો, શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना माँ की बलिहारी. वल्लभ विठ्ठल वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना माँ की बलिहारी. वल्लभ विठ्ठल गिरधारी.
के चरणार विंद, मेरो तो आधार श्री वल्लभ के चरणार विंद, मेरो तो आधार श्री विठ्ठल के चरणार विंद, मेरो तो आधार श्री विठ्ठल के चरणार विंद, वल्लभ के चरणार विंद, श्री विठ्ठल के चरणार विंद, वल्लभ के चरणार विंद, श्री विठ्ठल के चरणार विंद, मेरो तो आधार श्री वल्लभ के चरणार विंद, मेरो तो आधार श्री विठ्ठल के चरणार विंद। मेरे माथे को श्रृंगार श्री वल्लभ के चरणार विंद, मेरे माथे को श्रृंगार श्री वल्लभ के चरणार विंद, मेरे माथे को श्रृंगार श्री वल्लभ के चरणार विंद, मेरे माथे को श्रृंगार श्री वल्लभ के चरणार विंद, मेरे गले को हार श्री वल्लभ के चरणार विंद, मेरे गले को हार श्री वल्लभ के चरणार विंद, वल्लभ के चरणार विंद, श्री विठ्ठल के चरणार विंद, वल्लभ के चरणार विंद, श्री विठ्ठल के चरणार विंद, मेरो तो आधार श्री वल्लभ के चरणार विंद, मेरो तो आधार श्री विठ्ठल के चरणार विंद। मेरो तो आधार श्री वल्लभ के चरणार विंद, मेरो तो आधार श्री विठ्ठल के चरणार विंद, मेरो तो आधार श्री वल्लभ के चरणार विंद, मेरो तो आधार श्री विठ्ठल के चरणार विंद, चरणार विंद, चरणार विंद, चरणार विंद, चरणार विंद। सर्व जगत का सार श्री वल्लभ के चरणार विंद, सर्व जगत का सार श्री वल्लभ के चरणार विंद, सर्व जगत का सार श्री वल्लभ के चरणार विंद, सर्व जगत का सार श्री वल्लभ के। કંસની બે રાણી છે, અસ્તિ અને પ્રાપ્તિ. જેણે જીવનમાં પરમાત્મા માટે કદી વિચાર ન કર્યો એવો જીવ જીવનના અંતિમ ક્ષણ સુધી બે જ વાતનો વિચાર કરે છે, અસ્તિ અને પ્રાપ્તિ. ભગવદ્ ગીતા કે છે ઇદમદ્યમયા લબ્ધમ ઇમમ પ્રાપ્સે મનોરથમ. અસ્તિ એટલે છે, આટલા ઘર છે, આટલું સોનું છે, આટલી જમીન છે, આટલા રોકડ છે, આટલો ધંધો જ, આનું નામ અસ્તિ. આ વિચારોનું નામ અસ્તિ. આટલું ભાડું આવશે, આટલું વ્યાજ આવશે, આટલો નફો આવશે, એનું નામ પ્રાપ્તિ. આટલું છે એ કંસની સ્ત્રી અસ્તિ, આટલું મળવાનું છે એનું નામ પ્રાપ્તિ. જીવનના પૂર્વાર્ધમાં આ બધા વિચાર કર્યા ત્યાં સુધી બરોબર, પણ જીવનનો ઉત્તરાર્ધ આવ્યો ત્યારે તો આ વિચારો થોડા ઓછા થાય.
અને પરમાત્મા તરફનું આપણું હૃદય વિશેષ આકર્ષિત થાય, અનુરાગવાળું થાય, તો અસ્તિ અને પ્રાપ્તિ. જરાસંધની દીકરીઓ એની પાસે ગઈ, કંસની રાણીઓ, અને જરાસંધ મથુરા ઉપર આક્રમણ કરવા આવ્યો. આપણો દેહ, આ શરીર જેમાં ભગવાન બિરાજે એ મથુરા છે. અને જરાસંધ તો જરા એટલે ઘડપણ. આ શરીરમાં ઘડપણ ક્યાં આવતું હશે? પહેલા એવું કહેવાતું હતું કે ઘડપણ વાળમાં આવે, પણ આજે તો આપણે વાળ રંગી નાખીએ એટલે ખબર ના પડે કે શું છે. પણ ઘડપણ વાળમાં નથી આવતો, ઘડપણ શરીરના સાંધામાં આવે છે. એટલે પહેલા આમ બેઠા હોઈએ ત્યાંથી ટેકા વગર ઊભા થઈ જતા હોઈએ, અને 50 થઈ જાય એટલે પછી ઊભા થવું હોય તો આમ ટેકો લેવો પડે. ભાઈ હવે સાવધાન થાવ. આ જરાસંધ આવ્યો દેહમાં. હવે ચિત્ત ભગવાનમાં નહીં જોડીએ તો ક્યારે જોડીશું? શ્રી લક્ષ્મીજી પ્રભુને વર્યા, વિવાહ વિધિ સંપન્ન થયો. જગતમાં સર્વ સત્પુરુષોને અતિ આનંદ થયો છે, અતિ આનંદ. લક્ષ્મી પ્રભુને સમર્પિત થાય, પ્રભુની પ્રસન્નતામાં સમર્પિત થાય, એ લક્ષ્મીની સફળતા છે. એ જ રીતે કામ પણ ભગવાનને સમર્પિત થાય તો કામ સફળ છે. કામસ્તુ વાસુદેવાંશો દગ્ધ પ્રાગ રુદ્રમન્યુના દેહોપપત્તયે ભૂયઃ. જે કામદેવને શિવજીએ પોતાના નેત્રના અગ્નિથી બાળી દીધેલો, પ્રસંગ એવો હતો કે સતીદેવી દક્ષ યજ્ઞમાં બળીને ભસ્મ થયા. શિવજીના હૃદયમાં પરમ વૈરાગ્ય પ્રગટ થયો. કૈલાસ ઉપર સમાધિમાં બેસી ગયા. સતીદેવીએ હિમાલય પર્વતને ત્યાં જન્મ લીધો. રોજ કૈલાસમાં શિવજીને વંદન કરવા આવે, પણ શિવજી ન આંખ ઉગાડે, ન જુએ કોણ આવે છે. પરમ સમાધિમાં. એ સમયમાં એક અસુર, એણે તપ કર્યું. એણે બ્રહ્માની પાસે વરદાન માગ્યું, મને શિવજીના પુત્ર સિવાય કોઈ મારી શકે નહીં. એનો વિચાર, એનું ગણિત એવું કે શિવજી હવે સમાધિમાંથી જાગવાના નથી, એમના લગ્ન થવાના નથી, એમને ત્યાં સંતાન થવાનું નથી, અને મારે મરવાનું નથી.
બ્રહ્માએ વરદાન આપ્યા. એ અસુરે જગતમાં ઉત્પાત મચાવ્યો, કોઈને પણ શાંતિથી જીવવા ન દે. દેવોની પરિષદ મળી, કે આને માટે શું કરવું, આ અસુર માટે શું કરવું. હવે શિવજી સમાધિમાંથી બહાર ના આવે, એમના લગ્ન ન થાય, એમને ત્યાં સંતાન ન થાય, તો આ તો ક્યારેય ના મરે. તો શિવજીને પાર્વતીમાં આસક્ત કરવાનું કામ કોણ કરે? તો દેવોની પરિષદમાં કામદેવ કહેવા લાગ્યો, આ કામ મારું, મારા સમોહનાસ્ત્ર દેવ દાનવ માનવ ઉપર ક્યારેય નિષ્ફળ ગયા નથી. આ કામ હું કરીશ. આવ્યો કૈલાસમાં કામદેવ, એને આખું શિવજીનું વન એને વિલાસી બનાવ્યું. એક વૃક્ષ પાછળ સંતાયો, અને જ્યાં પાર્વતી શિવજીને વંદન કરી રહેલા, શિવજી ઉપર પોતાના બ્રહ્માસ્ત્રનો પ્રયોગ કર્યો. શિવજીની આંખ ખુલી, પોતાનું વન વિલાસી દેખાયું. પોતાના હૃદયમાં એક ઉત્પાત, મારા હૃદયમાં તોફાન શેનું? આમ ચારે બાજુ જોઈ રહેલા, ત્યાં વૃક્ષના ઓથે સંતાઈ અને સમોહનાસ્ત્રના પ્રયોગ કરતા કામદેવને જોયો. શિવજીને ક્રોધ આવ્યો. આકાશમાંથી દેવો વિનંતી કરવા લાગ્યા, ક્રોધમ પ્રભો સંહરેતે યાવદ ગિરખે મરુતાંચચાર તાવસ્સવન્નિર્ભવનેત્ર જન્મા. પ્રભુ ક્રોધ શાંત કરો, ક્રોધ શાંત કરો. ત્યાં તો ત્રીજું નેત્ર ખુલ્યો, અગ્નિ આવ્યો કામદેવ ઉપર, કામદેવ બળીને ભસ્મ થઈ ગયો. શિવજીએ કામદેવ ઉપર વિજય મેળવ્યો, એના શત્રુ બનીને, એના ઉપર ક્રોધ કરીને. અને નારાયણે કામદેવ ઉપર વિજય મેળવ્યો પ્રેમ કરીને. જીવનના દોષોને જીતવાના ક્રોધ કરીને નહીં, પ્રેમથી જીતવાના. નરનારાયણનું પ્રચંડ તપ જોતા રાજા ઇન્દ્રને ભય લાગ્યો કે આવું પ્રચંડ તપ કરી ક્યાંક આ બે નર અને નારાયણ મારું ઇન્દ્રાસન તો નહીં લઈ લે. ઇન્દ્રને એક જ ચિંતા કે એનું ઇન્દ્રાસન ન જાય. કામદેવ એની સેના એને મોકલ્યા નર નારાયણને તપથી વિમુખ કરવા માટે. આવ્યો કામદેવ, પણ નરનારાયણના તપોવનમાં જતા એને ભય લાગે છે. એ બહારથી આમ અંદર ડોકાર્યું કરે, જવું ના જવું, જવું આમ વિચારે.
ત્યાં તો નરનારાયણની નજર પડી એટલે આવકાર આપ્યો. ઓહો હો, સ્વર્ગમાં રહેનારા આજે અમારા તપોવનમાં ભૂલા ક્યાંથી પડ્યા? આમ બહાર શા માટે ઊભા છો? પધારો. અમારા તપોવનના દરવાજા તો સદા ખુલ્લા છે. પધારો પધારો, આપનું સ્વાગત હો. કામદેવને અતિ સંકોચ થયો કે જે મહાત્મા પાસે જવું તે ક્રોધ કરે. આ વિલક્ષણ મહાત્મા આવકાર આપે છે, બોલાવે છે. આવ્યા અંદર, એમને માટે આસન આપ્યા. આજે આપ અમારા તપોવનમાં આવ્યા, આપનું શું સ્વાગત કરીએ? આપને શું ભેટ આપીએ? આમ કહી પોતાની ડાબી સાથળ એના ઉપર હાથ ફેર્યો, મનમાં સંકલ્પ કર્યો અને નારાયણના ઉરુમાંથી એક સુંદર સ્ત્રી ઉત્પન્ન થઈ. લો, અમારા તરફથી ભેટ. તમારા સ્વર્ગની શોભા અને તમારી સેનાની શોભા આ વધારશે. નારાયણના ઉરુમાંથી જન્મી એટલે એનું નામ ઉર્વશી. કામદેવ લજ્જિત થયો. ઓહો હો, એક ક્ષણ માત્રના સમયમાં પોતાના અધમાંગમાંથી કેવલ સંકલ્પ દ્વારા આવા સૌંદર્યનું જે સર્જન કરે એને સંમોહન કરવાનું સામર્થ્ય મારામાં ક્યાંથી હોય? પણ મારું સૌંદર્ય સફળ ક્યારે કે આવા નારાયણને ત્યાં હું જન્મ લઉં તો મારું સૌંદર્ય સફળ થાય. આમ વિચાર્યું. આજે અવસર મળ્યો. શ્રી કૃષ્ણને ત્યાં રૂકમિણીથી કામદેવે જન્મ લીધો. એનું નામ પડ્યું પ્રદ્યુમ્ન. એણે પોતાના પૂર્વજન્મના શત્રુ શંબરાસુર એને માર્યો. કામ એટલે ઈચ્છાઓ પણ જ્યારે ભગવાનની સાથે જોડાય ત્યારે એ મંગલ અને પવિત્ર બને છે. જીવનની દરેક ઈચ્છા એને ભગવાન સાથે જોડી દેવી. ભાઈ, આ નવું ઘર કેમ બનાવ્યું? કે ભગવાન માટે. જૂના ઘરમાં ભગવાન માટે બહુ સગવડ નહોતી, ત્યાં ભગવાનની સગવડ સચવાય માટે નવું બનાવ્યું. હવે તમે જો ભગવાન માટે ઘર બનાવ્યું તો તમે શું કામ રહો છો અંદર? ભગવાન રહેશે, તમે શું કામ રહો? તો અમારે રહેવાની કોઈ જરૂર નહીં, પણ અમે જો ઘરમાં ન રહીએ તો એની સેવા કોણ કરે? માટે રહીએ છીએ. તો ઘર ભગવાન માટે, આપણે ઘરમાં રહીએ તો ભગવાનની સેવા માટે. તો લગ્ન શું કામ કર્યા? કે ભગવાન માટે. એમાં ભગવાન માટે શું? એકલા હઈએ તો સેવામાં બહુ આનંદ ના આવે, પણ બે જણા હઈએ તો સેવામાં આનંદ આવે, માટે લગ્ન કર્યા. તો સંતાન શા માટે? કે એ પણ ભગવાન માટે. તો સંતાન ભગવાન માટે એટલે અમે કંઈ કાયમ ઓછા જીવવાના છે? એક દિવસ તો મરવાના જ છે ને. અને અમે ન હઈએ ત્યારે અમારા ઘરમાં ઠાકોરજીની સેવા થાય અને થતી રહે, માટે સંતાન.
આ રીતે જીવનની દરેક ઈચ્છાઓ એને ભગવાન સાથે જોડી દો તો કામ ઉપર વિજય મળશે. સમંતક મણિનું ચરિત્ર ભાગવતે આપ્યું. સત્રાજિતસ્વતનયામ કૃષ્ણાય કૃતકિલ્બિષઃ સમંત્યકેન મણિના સ્વયમુદ્યમ્ય દત્તવાન. દ્વારકામાં એક સત્રાજિત યાદવ, સૂર્યના ભક્ત અને મિત્ર, સૂર્યે પ્રસન્ન થઈ એમને એક મણિ આપ્યો. મણિ એવો નિશ્ચિત સમય, નિશ્ચિત મુહૂર્ત, નિશ્ચિત પદાર્થો, એનાથી એ મણિનું પૂજન થાય તો એ મણિમાંથી રોજનું 8 ભાર સોનું એ બહાર આવે. 8 રૂપિયા ભાર ગણો કે જે એનું ગણિત હોય એ રીતે ગણો, પણ 8 ભાર સોનું બહાર આવે. એ મણિ પહેરીને દ્વારકાના દરબારમાં આવ્યા. બધાને લાગ્યું સૂર્ય આવે છે. ના ના, આ તો મણિનું તેજ છે. ભગવાને કહ્યું, સત્રાજિત, આ મણિ તમારાથી સચવાશે નહીં. તમારા જીવનું જોખમ બને. આ મણિ તો રાજા સાચવી શકે, ઉગ્રસેન રાજાને આપી દો, એની જે કિંમત લેવી હોય, રોજના 2 લાખ 5 લાખ તમે કહો તે આપવા. પણ સત્રાજીતે મણિ આપ્યો નહીં અને કૃષ્ણે માગ્યો પણ નહીં ફરી. શિકાર કરવા જવું તો મણિ પહેરીને ગયો. એ વિચાર કરે, આ મણિ આવો તેજસ્વી મણિ એ પહેરીને હું શિકાર કરવા જાઉં તો આ મણિના તેજમાં પ્રાણી અંજાઈ જાય તો શિકાર કરવામાં સરળતા રહે. આવું વિચારી એ મણિ પહેરી શિકાર કરવા વનમાં ગયો. ત્યાં તો પાછળથી એક સિંહ આવ્યો, એના ઉપર કૂદ્યો, એને મારી નાખ્યો, એના ઘોડાને મારી નાખ્યો. આ મણિ કંઈક ખાવાની વસ્તુ લાગી એટલે મોઢામાં લઈ સિંહ ચાલ્યો. આગળ જતા જાંબવાન મળ્યા. એમણે સિંહની સાથે યુદ્ધ કર્યું, સિંહને માર્યો. આ મણિ કંઈક રમકડું લાગ્યું, લઈ આવ્યા પોતાની ગુફામાં. નાના બાળકોને રમવા માટે રમકડા તરીકે આપી દીધો. ઘણા દિવસ થયા, પ્રસન્ન પાછો ના આવ્યો. એટલે સત્રાજીતે એક વાત વહેતી મૂકી કે કૃષ્ણે મારી પાસે મણિ માગ્યો હતો અને મેં ના આપ્યો, ત્યારે કૃષ્ણે મારા ભાઈને મારી નાખ્યો ને મણિ કૃષ્ણ લઈ ગયા. અને જગતના લોકોનો એક સ્વભાવ, કોઈ પણ વાત હાથમાં આવે એટલે એને ચગાવે. કોઈ એ વિચાર કરવા ન રોકાય કે આ સાચું કે આ ખોટું. ભણેલા અભણ બધાનો એક સરખો સ્વભાવ. ઘણા કે આ એમને માટે આવું માનવું નહીં. હા, પણ ગામના લોકો બધા આવું કહે છે. અરે ગામના કહેતા હોય તો કે, પણ કમથી કમ તું તો આ વાત ના કર. પણ વાત તો કરતો જ જાય, એને એમાં પાછો રસ્તો પડે છે. દ્વારકાના લોકો કાનો કાન વાત કરવા લાગ્યા. કૃષ્ણ રાજા હોય, મહાન હોય, બધું, પણ કૃષ્ણનું કામ આ સારું ન કહેવાય. આજે સત્રાજીત પાસે એક સારો મણિ જોયો તો એને મારીને કૃષ્ણ લઈ ગયા.
તો કાલે આપણી પાસે કોઈ સારી વસ્તુ જુએ તો આપણને મારીને લઈ જાય. એના રાજ્યમાં રહેવાય કેમ? કર્ણે કર્ણે જપંજના. આમ દ્વારકામાં કાનો કાન આ વાત થવા લાગી. કૃષ્ણના કાને પણ આ વાત આવી. એટલે ભગવાને તરત દ્વારકાના 12 પ્રતિષ્ઠિત યાદવોને બોલાવ્યા. ભગવાન કે ગામમાં મારી માટે આવી ચર્ચા થઈ રહી છે કે હું પ્રસેનને મારીને મણી લઈ ગયો, તો એના તપાસ માટેની એક સમિતિ બનાવીએ છીએ. એમાં આપના બધાના જ નામ છે અને આપણે હમણાં જ એને માટે તપાસ કરવા જઈએ છીએ. તમારે ઘેર સંદેશો કેવડાવી દઉં છું. તમારી બધી જ વ્યવસ્થા એ સચવાશે, કોઈ તકલીફ નહીં પડે. આમ કહી આ સમિતિને સાથે લઈને કૃષ્ણ વનમાં પધાર્યા. કોઈ પણ વસ્તુ માટે તપાસ કરવી હોય તો સમિતિ બનાવવામાં જ મહિનાઓ વીતી જાય. એ તપાસમાં કોઈ ભલીવાર ન હોય. વનમાં તપાસ કરતા એક જગ્યાએ પ્રસેનને એનો ઘોડો મરેલો મળ્યો. કૃષ્ણ એક બાજુ ઉપર થઈ ગયા, અહીં તપાસ કરો. મેં જો એને માર્યો હશે તો મારા પગલાં હશે. જો કોના પગલાં છે? તપાસ કરી જણાવ્યું અહીં કૃષ્ણનું પગલું નથી, અહીં તો સિંહના પગલાં દેખાય છે. એક વાત નક્કી થઈ, કોઈ સિંહે પ્રસેનને મારી નાખ્યો. નક્કી થયું કૃષ્ણે માર્યો નથી. એટલે રિપોર્ટ લખાયો. પૂરેપૂરી તપાસ કરતા જાણવા મળ્યું કે કૃષ્ણે માર્યો નથી, પણ પ્રસેન અને એના ઘોડાને કોઈ સિંહે માર્યો છે. હવે સિંહના પગલા જોતા ચાલ્યા તો આગળ સિંહ મરેલો મળ્યો. ત્યાં તપાસ કરી તો રીંછના પગલા હતા કે સિંહને કોઈ માનવે નથી માર્યો, પણ રીંછે માર્યો. આ રિપોર્ટ લખાયો. હવે રીંછના પગલા એક અંધારી ગુફામાં ગયેલા. સાથે આવેલા યાદવો કે ચાલો તપાસ પૂરી થઈ. આ અંધારી ગુફામાં કેટલી ઊંડી હોય, સાપ હોય, ગો હોય, વગર કારણે આપણે મરી જઈએ. બસ મણી તમે નથી લીધો, આ વાત નક્કી થઈ. દ્વારકા પાછા જઈએ. ભગવાન કે એમ પાછા ન જવાય. મણીની શોધમાં નીકળ્યા તો મણી લઈને જ જવાય. તમને બધાને અંદર આવતા ભય લાગતો હોય તો હું જઈને તપાસી આવું, પણ એક કામ કરો, અમારા કપડાં જોઈ લો, ક્યાંય કશું છે નહીં તો પાછા તમે જ કહેશો કૃષ્ણ ખિસ્સામાં મણી મૂકીને આવેલા અને અંધારી ગુફામાં જઈ અને બહાર કાઢીને આવ્યા અને કહ્યું કે આ હું ગુફામાંથી લઈ આવ્યો. આવ્યા કૃષ્ણ ગુફામાં. નાના બાળકો મણીથી રમતા હતા. કૃષ્ણે મણી લઈ લીધો. બાળકો રડવા લાગ્યા. જામવાન આવ્યા દોડતા, જે કૃષ્ણને ઓળખી શકતા નથી. કૃષ્ણ જોડે યુદ્ધ શરૂ થયું. બહાર બેઠેલા યાદવ 12 દિવસ બેઠા. દ્વારકા પાછા ગયા અને કહ્યું કૃષ્ણ એક અંધારી ગુફામાં ગયા છે, 12 દિવસથી કોઈ સમાચાર નથી. અમે તો થાકી ગયા, પાછા આવ્યા. એટલે વસુદેવ, દેવકી, રૂકમિણી એમણે અન્નનો ત્યાગ કર્યો. કૃષ્ણ આવે ત્યારે અન્ન લેવાનું, ત્યાં સુધી નહીં. હવે જે લોકો આજ સુધી કૃષ્ણની વાત કરતા હતા, ચક્કર બદલાયું. હવે
સત્રાજીતની વાતો કરવા લાગ્યા. સત્રાજીત બહાર નીકળે એટલે આ ઓળખ્યો, આ પેલો જેનો મણિ શોધવા કૃષ્ણ ગયા છે અંધારી ગુફામાં. આટલા દિવસથી કૃષ્ણના કોઈ સમાચાર નથી. મુઓ એ સત્રાજીત, એના પાપે આપણા નસીબમાંથી કૃષ્ણના દર્શન ગયા. સત્રાજીતને તો એવી મુશ્કેલી થઈ કે બહાર નીકળાય નહીં એનાથી, એવી સ્થિતિ થઈ. 28મા દિવસે કૃષ્ણે પોતાના મુઠ્ઠીવાળીને જે જાંબવાનને માર માર્યો, સાંધે સાંધા એના તૂટવા લાગ્યા. કૃષ્ણ મુષ્ટિ વિનિષ્પાતૈ નિષ્પિષ્ટાંગોરુ બંધની. મારું અભિમાન ઉતારે એવા મારા એક જ રઘુનાથ, આપ મારા રઘુનાથ. જાંબવાન, તે મને ઓળખ્યો? મેં તને બહુ માર માર્યો. હાથ ફેરવ્યો. જો જાંબવાન, આ મણિના ચોરીનો આરોપ મારા ઉપર છે, તમારે આ મને આપી દેવો પડે. કૃષ્ણ, આ મણિ તો હું પરાક્રમ કરીને લાવ્યો છું, સિંહની જોડે યુદ્ધ કરીને લાવ્યો છું. આ મણિ જોઈતો હોય તો મારી એક વાત, મારી એક વિનંતી આપે સ્વીકારવી પડે. આ મારી કન્યા સાથે આપ લગ્ન કરો. ભગવાન કે બીજો કોઈ ઉપાય ન હોય તો પરણાવો તમારી દીકરી. જાંબવતી સાથે કૃષ્ણના લગ્ન થયા. પહેરામણીમાં મણિ આપ્યો, લઈને દ્વારિકા આવ્યા. સત્રાજીતને સભામાં બોલાવ્યા. આ મણિ તમારો અમારી પાસે નહોતો, એ તો જાંબવાનની ગુફામાંથી મળ્યો, અને વિશ્વાસ ના આવે તો હું સાક્ષીદાર જોડે લાવ્યો છું. પૂછો આ જાંબવતીને. એના પિતા સાથે લડી યુદ્ધ કરીને આ મણિ લાવ્યો. સત્રાજીતે મણિ લઈ લીધો, ઘેર જતા રહ્યા. એને થયું મેં વિના કારણે કૃષ્ણની સાથે વૈર કર્યું, કૃષ્ણના ઉપર ચોરીનો આરોપ મૂક્યો. હવે આ બધું ભૂલાઈ ક્યારે જાય? આ વૈર શાંત ક્યારે થઈ જાય? કે એક ઉપાય છે. અમારી દીકરી સત્યભામા કૃષ્ણને પરણાવું તો આ બધું વેર ભૂલાઈ જાય. તો એક શતધન્વા નામના યાદવને કહ્યું કે મારી દીકરી તને પરણાવીશ. એ બોલેલું ફોક કર્યું. કૃષ્ણને પરણાવ્યા. સત્યભામા પહેરામણીમાં મણિ આપવા માંડ્યો. ભગવાન કે તવાસ્તાન દેવ ભક્તસ્ય, તમે સૂર્યના ભક્ત, તમને આ પ્રસાદી મણિ મળેલો, એ મણિ તમારી પાસે રાખો. સત્રાજીત, તમારી પાસે 2 રત્ન હતા, એક કન્યા રત્ન, એક મણિ રત્ન. અમને તમારું કન્યા રત્ન ખપે, અમને તમારું મણિ રત્ન નહીં. તમને આપ્યું છે પ્રસાદી તરીકે, તમારી પાસે જ રાખો. આટલી મોટી સંપત્તિ, જેમાંથી રોજનું 8 ભાર સોનું નીકળે, અને છતાંય કૃષ્ણને એનો જરાય લોભ ના પાડી દીધી. દીકરીના માતા પિતા પાસે એની કન્યા સિવાય બીજું કાંઈ લેવાય નહીં. આ કૃષ્ણની સંસ્કૃતિ, આ ભારતની સંસ્કૃતિ, આ આર્યાવર્તની સંસ્કૃતિ.
ક્યાંક આજે તો એ જોવા મળે કે દીકરીના બાપે ફ્લેટ પણ લઈ આવવાનું, ફર્નિચર પણ લઈ આવવાનું, ફ્રીજ પણ લઈ આવવાનું, ગાડી પણ લઈ આપવાની. આવી માંગણી ન કરાય, આવી આશા પણ ન રખાય. આ દેશમાં એક આ પાપ છે. રોજની કેટલીય સ્ત્રીઓ આ દહેજના ખપ્પરમાં વિનાશ પામે. અને એક એજ્યુકેટેડ શિક્ષિત સમાજ પણ આમાં રંગાયેલો હોય, એ દેશ આબાદ કઈ રીતે બને? લગ્નમાં એક મંગલાષ્ટકનો શ્લોક બોલાય છે. સમુદ્રમાંથી 14 રત્નો ઉત્પન્ન થયા, એ મંગલ કરો. લક્ષ્મી કૌ સ્તુભ પારિજાત કસુરા ધન્વંતરી ચંદ્રમા. લક્ષ્મી પરણવા આવનાર છોકરાને આ મંગલાષ્ટકનો શબ્દ કહે છે લક્ષ્મી. તમે પરણવા આવ્યા છો, ભલે અમારી દીકરી લઈ જાઓ, પણ અમારી દીકરી કોઈ દિવસ તમારે ત્યાંથી રોટલે ભૂખી રડતી અમારે ઓટલે તો નહીં આવે. લાખો કરોડો નહીં, પણ આટલું તો જોઈએ જ. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો તમે પરણવા આવ્યા છો, તમે જે કપડાં પહેર્યા છે એ તમારી કમાણીના છે કે બાપની કમાણીના? તમે જો તમારા પહેરવાના કપડાં ન કમાઈ શકતા હો તો અમારી દીકરીને લઈ જઈને શું પહેરાવશો? અમારે તો પહેરેલે લુગડે જ દીકરી વળાવવાની. 51 જોડી નહીં ને 25 જોડી નહીં ને 5 જોડી પણ આપવાના નથી. છે કબૂલ તો બેસો, નહીં તો સાવધાન. પ્રેમથી પાછા જઈ શકો છો, કોઈ આગ્રહ નથી. લક્ષ્મી ભાગ્યથી મળે છે, જ્ઞાનથી નહીં, મહેનતથી નહીં, ભાગ્યથી મળે છે. ઘણા લોકો ઘણી મહેનત કરે તો એનો સરખો રોટલો ન મળે. આપણને ભગવાન આપે છે, કૃપા છે એની, ભાગ્ય છે. પણ એકલા પૈસાથી જીવાતું નથી. જીવવા માટે જ્ઞાનની જરૂર છે. પૈસો ક્યાં વાપરવો એ માટે જ્ઞાનની જરૂર છે. તો કૌસ્તુભ એટલે જ્ઞાન છે તમારી પાસે? જ્ઞાન એટલે હિત અને અહિત, સારું અને ખોટું આ સમજવાની શક્તિ છે. તો બેસો, નહીં તો સાવધાન, પાછા જઈ શકો છો. ચાલો, લક્ષ્મી છે, જ્ઞાન છે, પણ ગુણ છે કે નહીં?
લક્ષ્મી હોય, જ્ઞાન હોય, પણ ગુણ જ ના હોય કોઈ સદગુણ, તો એ પણ છે. તો લક્ષ્મી કહો સ્તુભ પારિજાતક સુરા. સુર, તમારામાં ભક્તિ છે? જેનામાં ભક્તિ ન હોય એને અમારી દીકરી નથી પરણાવી. ધર્મમાં, ઈશ્વરમાં, સંસ્કારમાં, સંસ્કૃતિમાં તમને શ્રદ્ધા છે તો અમારે પરણાવી છે, નહીં તો જય શ્રી કૃષ્ણ, સાવધાન, પ્રેમથી જઈ શકો છો. ચાલો આટલું બધું છે, પણ એક વસ્તુ ન હોય એવા છોકરાને દીકરી પરણાવાય નહીં. કઈ વસ્તુ? ધન્વંતરી. ધન્વંતરી એટલે આરોગ્ય છે. દવા ઉપર જે છોકરો જીવતો હોય એને દીકરી ના પરણાવાય. આરોગ્ય હોવું જોઈએ. ધન્વંતરી એટલે આરોગ્ય. તમે પરણવા આવ્યા, તમારી પાસે આરોગ્ય છે તો બેસો, પરણાવીશું, નહીં તો સાવધાન, તમે જઈ શકો છો. પછી કહે છે ચાલો આ બધું જ છે, પણ તમારો સ્વભાવ એ ચંદ્ર જેવો છે કે અગ્નિ જેવો? ચંદ્ર જેવો એટલે બધાને શીતળતા આપે એવો છે, ઠંડક આપે એવો છે, કે અગ્નિ જેવો એટલે બધાને બાળે એવો છે? જો તમારો સ્વભાવ બીજાને બાળે એવો હોય, અગ્નિ જેવો હોય, તો બળવા માટે અમારે દીકરી આપવાની નથી. સાવધાન. તો ભગવાન કે સતરાજીત, તમારું કન્યા રત્ન અમને ખપે, તમારું મણિરત્ન નહીં, તમારી પાસે જ રાખો. આ કૃષ્ણની સંસ્કૃતિ પોતાના જીવનથી, કે દીકરીના બાપ પાસે ગમે એટલી સંપત્તિ હોય પણ ક્યારેય એ આપણને આપે એવી ઈચ્છા ન કરાય. એની દીકરી જ લક્ષ્મી હતી, એ આપી દીધી, પછી બીજા પૈસાની આશા શા માટે? બહુ ઊંચી વાત છે આ. કૃષ્ણ અને સત્યભામાના લગ્ન થયા. એટલામાં સમાચાર આવ્યા, 5 પાંડવ અને કુંતાજી લાક્ષા ભવનમાં બળી ગયા. એ તો ફોઈ અને ફોઈના છોકરા, એમના લૌકિકમાં જવું જ પડે. કૃષ્ણને દાવો હસ્તિનાપુર આવ્યા. લૌકિકમાં રહીને અલૌકિક આપણે સિદ્ધ કરવાનું છે. રહેવાનું છે લૌકિકમાં જ. લૌકિક છોડીને જઈશું તો ક્યાં જઈશું? લૌકિક તો બધે જ છે, પણ આપણો ધર્મ, ઠાકોરજીની સેવા, આ બધું આપણે એ રીતે કરવાનું કે વગોવાય નહીં. આપણો ધર્મ વગોવાવો જોઈએ નહીં. ઘણીવાર એવું બને
કે આપણા આચરણથી આપણો ધર્મ વગોવાય, આપણો ધર્મ બદનામ થાય. આપણે ત્યાં ઠાકોરજીની સખડીની સેવા હોય, કાકાને ત્યાં લગ્ન છે, સવારે 7 વાગે ગણેશ બેસવાના હોય. તે વખતે આપણે કહીએ મને 7 વાગે ના ફાવે, હા મને તો સેવા ને ઠાકોરજીની સામગ્રી ને આ બધું કરવાનું, અમે મોડા આવીશું. હા, તો વગોવાશે કોણ? આપણો ધર્મ, આપણી સેવા વગોવાશે મોટા નવઈની સેવા કરનારા. ઘરનો પ્રસંગ ને એ મોડા આવે, બીજા બધા ગામ આખું વહેલું આવે. આવું ક્યારેય ના કરવું. આપણે કહી દેવું 7 વાગે છે ને, 6:30 આવી જઈશ. થોડા વહેલા ઉઠવાનું, વહેલા સેવામાં પહોંચવાનું, અને રાઈટ આપણે 6:30 એમને ત્યાં પહોંચીએ ત્યારે કદાચ એ નાયા પણ ના હોય તો વખાણ કોના થશે? આપણા ધર્મના, આપણા ઠાકોરજીના. ભાઈ એમને ઘેર આવી સેવા ને સખડીની સેવા, પણ કોઈ નહોતું આવ્યું, અમે નાયા નહોતા ને તો હાજર થઈ ગયા કામમાં. તો આપણે ધર્મ પાળવાનો એ રીતે કે આપણો ધર્મ વખણાય, એ રીતે. સ્વયં શ્રી કૃષ્ણ ને બાલદેવજી હસ્તિનાપુર લૌકિકમાં આવ્યા. ત્યાં શતધન્વા નામનો યાદવ, જેને સત્રાજીતે કહેલું મારી દીકરી તને પરણાવીશ, એને બદલે કૃષ્ણને પરણાવી દીધી. એને ખોટું લાગ્યું હતું, મનમાં વેર હતું, એમાં પાછા એને મિત્રોએ એને ચડાવ્યો. એટલે રાતના આવ્યો ને સત્રાજીતને મારીને મણી લઈ ગયો. સત્યભામાને ખબર પડી કે એમના બાપને કોઈએ મારી નાખ્યા. હું જાતે કૃષ્ણને ફરિયાદ કરવા જાઉં, પણ કૃષ્ણ આવે ત્યાં સુધી આ શબને રાખવું કેવી રીતે? આજના જેવા આમ કોલ્ડ રૂમ કે આવું બધું તે વખતે તો કોઈ સગવડ નહીં, બરફની પણ નહીં. તો એ સમયે આ મૃત શરીરને જે રાખતા હતા, ભાગવતમાં ઉલ્લેખ છે, તૈલદ્રોણ્યામૃતપ્રાસ્ય. આમ નાવાનું ટબ આવે ને એવું ટબ હોય, એમાં તેલ ભરી દે અને તેલમાં મૃત શરીર મૂકી દે. શબ દાડાઓના દાડા સુધી સડે નહીં, વાસ નહીં, દુર્ગંધ નહીં, જીવ નહીં, જંતુ નહીં, કઈ જ નહીં. તેલ એન્ટિસેપ્ટિક છે. નાનપણમાં કઈ છોલાઈ કર્યું હોય તો માં તેલ લગાડી દે, મલમ કે કશું ના હોય, અને તેલ લગાડે એટલે પાકે નહીં, રોજ આવે. અને તેલમાં મૂકેલી વસ્તુ બગડતી નથી એનો પુરાવો અથાણું. કેરીના ટુકડા એમનેમ રાખીએ તો બગડી જાય, પણ તેલમાં ડૂબેલા હોય તો 1.5 વર્ષ એ જરાય બગડે નહીં. તો તેલના ટબમાં આ શરીર મરેલું પણ મૂક્યું હોય તો એને સડો લાગતો નથી.
એનામાં વાસ આવતી નથી. આ રીતે પિતાના શબને મૂકી સત્યભામા આવ્યા હસ્તિનાપુરમાં, ભગવાનને સમાચાર આપ્યા, આપ અહીં આવ્યા, ત્યાં મારા પિતાને કોઈએ મારી નાખ્યા. એટલે ભગવાન કે અમારે જવું પડશે. પાછા આવ્યા, સત્રાજીતનો અગ્નિ સંસ્કાર કરાવ્યો. હવે મારનાર કોણ, એને પકડવો બહુ સહેલો. ઘેરે ઘેર તપાસ કરો, જેના ઘરમાંથી મણી મળી આવે એ ખૂની. શતધન્વા ગભરાયા, મારા ઘરમાં પણ તપાસ થશે, મારા ઘરમાં મણી છે એટલે મળશે, અને પકડાતી વખતે યુદ્ધ કરવા જવું. મારા મિત્રો મને સહાય કરે તો હું પહેલા યુદ્ધ કરવા જાઉં. એણે મિત્રોને વાત કરી કૃષ્ણની સાથે યુદ્ધની. એટલે મિત્રોએ ના પાડી, ગાંડો થયો, એની જોડે યુદ્ધ કરાતું હશે. એ 7 વર્ષનો હતો. એક મોટો ગિરિરાજ પર્વત પોતાના હાથ ઉપર ઉઠાવ્યો હતો, અને બીજું કંઈ નહીં ને ગિરિરાજની શિલા લે ને આપણા ઉપર નાખે તોય આપણું તો કચુંબર થઈ જાય. મિત્રો છૂટી પડ્યા. હવે એને ગુસ્સો આવ્યો. મણી ઉપર આમ ચીંદેડા મીટ્યા. રાતના નીકળ્યો બહાર. અકરુજીના ઘરની બારી ખુલ્લી જોઈ, દડો નાખ્યો અકરુજીના ઘરમાં. ઘોડા ઉપર બેસીને નાઠો. બૂમ પડી, શતધન્વા નાઠો. એટલે કૃષ્ણ ને દાઉ તરત રથમાં બેઠા, એની પાછળ રથ દોડાવ્યો. જનકપુરી પાસે એનો ઘોડો પડ્યો, પગે દોડે. ભગવાન કે દાઉ ભૈયા, શત્રુ પગે દોડતો હોય ત્યારે આપણે પગે દોડીને એને પકડવો જોઈએ. આપ રથમાં બેઠા છો, ભલે હું એને પગે દોડીને પકડું. પકડ્યો શતધન્વાને, સુદર્શનથી એનું માથું કાપ્યું. વાસસોર વ્યચનોન મણિ, એના કપડામાં મણી શોધે. એ તો ગયો અકરુજીના ઘરમાં, ન મળ્યો. આવીને કૃષ્ણ કે દાઉ ભૈયા, આ શતધન્વાને નકામો માર્યો. હો, મણિસ્તત્ર ન વિદ્યતે, મણી એની પાસે નથી. હવે માનુષી ચરિત્ર, મનુષ્યના જેવું ઈશ્વર વિચારે, એનું નામ માનુષ્ય ચરિત્ર. બળદેવજી વિચારે કે એની પાસે મણી નહોતો તો નાઠો શું કામ? મણી એની પાસે જ. આ કૃષ્ણે આગળ જઈ એને મારી નાખ્યો, મણી પોતાના ખિસ્સામાં મૂકી દીધો, અને અહીં મારી પાસે આવીને જુઠ્ઠું બોલે છે. એ મણી એની પાસે નથી, કારણ કે મેં મદદ કરી, મને ભાગ આપવો પડે ને. એટલે ભલે એની પાસે મણી ન હોય, કૃષ્ણ તમે દ્વારકા જાઓ, મારે તો મારા મિત્ર જનક રાજાને મળવા જનકપુરી જવું છે. ચાલ્યા ગયા જનકપુરી. કૃષ્ણ દ્વારકામાં આવ્યા. સવારના પોરમાં અક્રૂરજીએ પેલો દડો જોયો, ખોલ્યો, એમાંથી મણી નીકળ્યો. આખી વાત સમજમાં આવી કે આ શતધન્વા નાખીને નાસી ગયો. હવે આ મણી જો હું આપવા જઉં તો ગામના લોકો કહેશે આ અક્રૂરજીએ જ મારી નાખેલો ને મણી લઈ ગયા. હવે પકડાવાનો ભય લાગ્યો, એટલે સામેથી આપવા આવ્યા. મણીનો મણી જશે, ઉપરથી આરોપ આવશે, એના કરતા કૃષ્ણ નથી. ચાલો હું મારે મોસાળ, મારે નાનાને ત્યાં ચાલ્યો જાઉં. આવ્યા અક્રૂરજી પોતાને મોસાળ, નાનાને ત્યાં. ભગવાને વિચાર્યું, મણી તો કાકાની સાથે કાશી ગયો,
દ્વારકામાં ઉત્પાતો શરૂ થયા. નગરજનો આવીને કે અરે કૃષ્ણ મણીની વાત બાજુ ઉપર મૂકો, અક્રૂરજીને તેડાવો. અક્રૂરજીનો એવો યશ, જ્યાં અક્રૂર હોય ત્યાં ઉત્પાત નહીં. આવ્યા અક્રૂરજી. ભગવાન કે કાકા સ્યમંતક મણી કાઢો, તમારી પાસે છે એ અમને ખબર છે. અમારા દાઉ ભૈયા એ રિસાયા છે આ મણી માટે. મણી તો તમારે એકવાર કાઢવો જ પડશે.